બિંદાસ બોલમાં વાત કરવી છે આજે આંદોલનની આગની. સ્વાભાવિક રીતે જ આપણે સમજી શકીએ વર્ષો જૂની પડતર માંગણીઓ હોય, કોઈ સાંભળવાવાળું ન હોય, ત્યારે ચૂંટણી સમયે એકમાત્ર એવો સમય છે કે જ્યારે સરકારનું નાક દબાવી અને આ માંગણીઓ પૂરી કરી શકાતી હોય. અને એ જ રસ્તો અત્યારે અપનાવવામાં આવ્યો છે. સરકાર સામે અત્યારે આમ જુઓ તો લગભગ નાના મોટા 17 થી 18 આંદોલનો ચાલી રહ્યા છે અને આ આંદોલનો સરકારને દજાડી રહ્યા છે. 5 મંત્રીઓની કમિટી બનાવવામાં આવી હતી જે આંદોલનોથી સરકારને બચાવી શકે, સરકારના સંકટમોચક તરીકે કામ કરે, પણ લાગે છે કે એ પણ અત્યારે કામ નથી લાગી રહ્યું. કારણ કે કેટલાક આંદોલનો એવા છે કે જે એક સમયે સરકારની હૈયાધારણા બાંહેધરી પછી ઠરી ગયા હતા. એવું લાગ્યું કે આંદોલન શમી ગયું, પણ ફરી પાછી એ જ્વાળા બનીને આંદોલન ઉઠી રહ્યા છે ને એ જ જ્વાળાઓની આગ અત્યારે સરકારને દજાડી રહી છે. પછી આરોગ્યકર્મી હોય, કિસાન સંઘ હોય, આંગણવાડી બહેનો હોય, LRD હોય, હવે તો હોમગાર્ડના જવાનો પણ આંદોલન પર ઉતર્યા છે, કે પછી પૂર્વ સૈનિકોનું આ આંદોલન હોય. એ આંદોલનની અંદર તો એક પૂર્વ સૈનિકનું મૃત્યુ પણ થયું, આંદોલન વધુ ઉગ્ર બન્યું. એટલે જોવાનું એ છે કે હવે શું થાય છે, પણ આ પડતર માંગણીઓ કેમ નથી સ્વીકારાતી. આખરે જો ગુજરાતની અંદર બધું જ સમૂહ સૂત્રું છે, જો બધાનું સમજવામાં આવે છે, બધાને સંભાળવામાં આવે છે, સૌના સાથની સરકાર છે, તો પછી આંદોલન કેમ થાય છે? આ જ બાબતે ચર્ચા કરીએ. ચર્ચામાં RK પટેલ આપણી સાથે જોડાયા છે, કિસાન સંઘમાંથી છે, સાથે જ આશીષભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ છે, આરોગ્ય કર્મચારી મહાસંઘના મહામંત્રી છે, અને પૂર્વ સૈનિક વિશાલભાઈ વાજા આપણી સાથે જોડાયા છે. આપ તમામનું સ્વાગત છે. સૌથી પહેલાં વિશાલભાઈ આપનાથી જ શરૂઆત કરીએ. આંદોલન ફરી પાછું તેજ થયું એવું કદાચ હું કહી શકું, જો ખોટું ના હોય તો, કારણ કે એની પહેલાં સરકારે બાંહેધરી આપી હતી અને આંદોલન શમી ગયું હતું. તો ફરી પાછું એવું તો શું થયું કે એકદમથી અવિશ્વાસ થઈ ગયો અને ફરી પાછું આંદોલન આટલું ઉગ્ર બન્યું? एक्चुअली सबसे पहले आपकी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद अदा करूंगा कि आप लोग जो है बड़ी गंभीरता से हर एक आंदोलन को ले रहे हो और सैनिकों को भी इस चीज़ में शामिल कर रहे हो. कल की एक डिबेट में देख रहा था जिसमें एक भाजपा नेता जो है वो ये बता रहे थे कि पूर्व सैनिकों का ये आंदोलन नहीं है. मैं उस वर्ड को कैच कर लिया मैंने और बता रहा हूँ कि जब वो खुद बोल रहे हैं कि आंदोलन नहीं है, बोला ये तो इनके हक है, तो भैया दे दो ना, देने में प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद जब मैं खुद HM साहब के ऑफिस में गया था तो होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जी ने बोला था कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, आपको 1 तारीख को मैं जो है आपके सारे के सारे 14 मुद्दों के जितने भी परिपत्र है और जिनमें अपडेट करना है वो सारा अपडेट करके मैं आपको 1 तारीख को दे दूंगा. पहले उन्होंने बोला 26 को दूंगा, बोला कोई प्रोग्राम है, बोला एक काम करते 29 तक हो जाएगा, लेकिन इनको 1 तारीख दे दो फाइनली, है ना. तो कहने का मतलब ये है, आप इतने बड़े पद पे बैठे हो, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हो, आप गुजरात चला रहे हो, राष्ट्र चला रहे हो, देश प्रेम की बात कर रहे हो, सेना के जवानों को आप झूठ बोल रहे हो और 6 साल से चल रही है बातें. तो इसका मतलब साफ होता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमें होम मिनिस्टर क्या सरकार में आके जितने भी जो डिपार्टमेंट है इनको किसी को नहीं पता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है. ये सीधा दिल्ली फ़ोन उठाते हैं और दिल्ली से कोई श्रीमान बता देते हैं कि हाँ कर दो, हाँ मत करो. तो भैया पहले आप बोलते थे कि मनमोहन जो है मौन मोहन है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी है ना ये सारे रबर स्टैंप है कि जब वहाँ से आदेश मिलेगा तो हम काम करेंगे. दूसरी बात है, सेना का जवान पूर्व सैनिक 72 साल की उम्र में आज वो शहीद हो गया, तब जाके कुछ एक जगहों पे ऐसी अफवाह ये फैला रहे हैं अपने दम पे, क्योंकि सत्ता में है, ऑबियो है कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहावत है, वैसा ही इनका हाल है. तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसने खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में उसको दर्द हुआ, तबीयत खराब हुई. तो ये सारी झूठ बात है, मैं वहाँ का साक्षी हूँ. हमारा खाना तक जो है सरकार के आदेश से छीन लिया गया. ठीक है, ये बड़े दुख की बात है, गुजरात के अंदर ना बड़े शर्म की बात है. वो दिन काला दिन था और उनके खुद के भाई साहब IG थे, जो हमारे कांजी भाई जो एक्सपायर हो गए, जो शहीद हो गए, उनके भाई साहब जो है वो एक रेंज IG है कहीं कच्छ या भूज साइड में, उनके बेटे जो है पुलिस में है. उनके ऊपर इस प्रकार का पॉलिटिकल दबाव बनाते हो. आप तो बात करते हो कि हम सैनिक के साथ दीपावली मनाते हैं, हम ये करते हैं वो करते, दिया तले अंधेरा है भाई. गुजरात से आप गए, लोगों ने आपको मत ऐसे दिए जैसे भर भर के दिए कि आप जो है आपके अंदर कुछ दिखा कि आप कुछ करोगे. लेकिन आज आप सोचो कि आपके सामने 31-32 संगठन अलग अलग, मतलब कोई बाकी ही नहीं रहा है. तो ये सारे अगर आके ये बोल रहे हैं कि हमारा ये चीज़ है, ये चीज़ है. मैंने तो यहाँ तक मेरे घर में भी काफ़ी सारे कर्मचारी है, वो बोलते हैं कि पगार भी टाइम पे नहीं होती है. सरकारी पगार भी टाइम पे नहीं होती है.
तो कितना इन्होंने गंद मचा रखा है, कितना गदर कर रखा है कि बड़े शेमलेस और बड़े शर्म की बात है कि जैसा मोदी जी दे के गए थे ये संभाल नहीं पाए हैं। और मुझे लग रहा है कि इनको जो है अपना ये सारा कार्यकाल छोड़ देना चाहिए। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। ये शहीद के लिए भी इनको कोई सम्मान नहीं है। एक भाजपा नेता, एक भी नेता क्या कार्यकर्ता कोई आया हो कि कांजी भाई को श्रद्धांजलि 2 फूल दे दूं, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये तो वो उस समय में कारगिल के टाइम पे, और मतलब इन्होंने जब देखो ना कि फौज का कब लाभ लेना है, फौज का कब हमने इस्तेमाल करना है, ये सारे वो चीज करते हैं। इनमें से मेरी तरफ से तो एक भी आदमी, इतना बड़ा पद है, होम मिनिस्टर खुद बोलते हैं कि मैं 1 तारीख के बाद ही आपकी मिठाई खाऊंगा। भैया मैं पूछता हूँ होम मिनिस्टर जी से, कहाँ गया आपका वादा? वचन जो होता है, प्राण ना जाए पर वचन ना जाए, मैं बोलता हूँ कहाँ गया वो वादा? ये पूर्व सैनिक, आज कल की स्थिति देखो आप, वीडियो कहीं वहां पे, मतलब बारिश के अंदर वीर नारी जिनके पति शहीद हुए हैं, जिनकी मतलब वीर माता है, वो बारिश में भीग रही है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आम आदमी पार्टी का कि उन्होंने ये दुर्दशा देखी और उन्होंने आज जो है एक टेंट की व्यवस्था करवाई। એટલે આ એક વ્યથા છે, આ અંદરથી નીકળેલો આક્રોશ છે કે જે તારીખ આપવામાં આવી હતી અને એનું પાલન આખરે કેમ નથી થયું એ સવાલ થવો પણ સ્વાભાવિક છે। પણ કિસાન સંઘની જ્યાં વાત આવે ત્યારે આર.કે. પટેલ, એક સવાલ મને થાય કે કિસાન સંઘ આમ જુઓ તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની ભગીની શાખા છે, સંઘમાંથી જ નીકળેલું એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અને આજે એણે જ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર સામે બાયો ચડાવવી પડી, આટલી ઉગ્ર લડત આપવી પડી। આખરે એવું તો શું છે કે પોતાની ભગીની સંસ્થાનું પણ નથી સાંભળતી આ સરકાર? ભારતીય કિસાન સંઘ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની ભગીની સંસ્થા છે, એમાં કોઈ બેમત નથી। પરંતુ ભારતીય કિસાન સંઘ એ સ્વતંત્ર સંસ્થા છે, એ ખેડૂતોથી ખેડૂતો માટે અને ખેડૂતો દ્વારા ચાલતી સંસ્થા છે। છેલ્લા 1.25 વર્ષથી અમે સતત ખેડૂતો માટે સરકારશ્રી સમક્ષ રજૂઆત કરતા રહ્યા છીએ, એમ છતાં આ સરકારના પેટનું પાણી હલ્યું નથી। ભારતીય કિસાન સંઘ ક્યારે પણ ચૂંટણી આવે ત્યારે આંદોલન કરે છે, એ વાત માનવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી। ભારતીય કિસાન સંઘ હર હંમેશ એની રીતિનીતિ પ્રમાણે કાર્યક્રમો આપતું હોય છે। ભારતીય કિસાન સંઘે સૌપ્રથમ તાલુકા સ્તરે, પછી જિલ્લા સ્તરે અને પછી રાજ્યવ્યાપી ધરણા આપ્યા છે। છેલ્લા સમિતિ બન્યા પછી પણ ભાઈએ કીધું એમ કમનસીબની વાત એ છે કે 5 મંત્રીશ્રીઓ ભેગા થઈને એક બી વાર ભારતીય કિસાન સંઘ જોડે બેઠા નથી। એક પણ વાર ચર્ચા નથી થઈ? 5 મંત્રીઓ એક બી વાર બેઠા નથી। કોણે ચર્ચા કરી? એક વાર અમારી જોડે ચર્ચા કરી, એમાં જીતુભાઈ હતા, કનુભાઈ દેસાઈ હતા અને બ્રિજેશભાઈ મિર્ઝા હતા। 5 મંત્રીઓએ નિર્ણય લેવાનો છે, 5 મંત્રીઓએ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ વાત કરવાની છે, એમ છતાં એ મંત્રીશ્રીઓએ એમ કીધું હતું અમે કે ભાઈ મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ષ ચર્ચા કરીને તમને કહીશું। કોણ જાણે મુખ્યમંત્રીશ્રી એમને નથી મળતા કે આ મુખ્યમંત્રીશ્રી નથી કહેતા, એ પણ એક મોટો સવાલ આજની પરિસ્થિતિમાં ભારતીય કિસાન એટલે એ જ હું પૂછતો તો બાંયધરી શું આપી હતી એ વખતે? એ વખતે અમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ તમારા પ્રશ્નો અમે મુખ્યમંત્રીશ્રી સમક્ષ મૂકીશું। એને કેટલા દિવસ થયા, તો આજે 8મો દિવસ છે એ પણ વાતને। હવે જગતનો તાત કહેવાતો ખેડૂત ઉપર આકાશ નીચે ધરતી આટલા વરસતા વરસાદની અંદર પણ રસ્તા ઉપર બેઠો છે, એ ગુજરાત સરકારના માટે શરમજનક બાબત છે કે ભાઈ ક્યાં સુધી। અને જ્યારે અમે બેઠક કરીએ છીએ ત્યાં તો અમને એવું કહે છે કે ભાઈ તમારા વિષયો બરાબર છે, પતી જવા જોઈએ, વાત તમારી વ્યાજબી છે। તો ભાઈ ક્યાં સુધી વ્યાજબી હોય તો ઉકેલ લાવી દો ને ભાઈ, શેના માટે બેસાડ રાખો છો? આજે પણ ગુજરાતના ખૂણે 4 જિલ્લાની અંદરથી 300થી વધારે ટ્રેક્ટર ગાંધીનગરની અંદર આવ્યા। 300થી વધારે ટ્રેક્ટર આવ્યા અને 2000થી વધારે લોકો ગાંધીનગર ખેડૂતો રસ્તા ઉપર આવ્યા। આ માત્ર 4 જિલ્લાથી જ આવ્યા છે। પૂરું ગુજરાત આવશે ત્યારે શું પરિસ્થિતિ થશે? એક જવાન શહીદ થયો, ખૂબ દુઃખ થયું। અમે પણ અમારા ખેડૂતોને વિનંતી કરી હતી કે ભાઈ ગાંધીનગર ઓછી સંખ્યામાં આવો, ક્યાંક કંઈક અજુગતું બને તો આપણે ગુમાવવાનું થાય। આ સરકારને ખેડૂત નથી દેખાતો? 5 મંત્રીઓને શું ખેડૂત અગત્યનો નથી? ભૂતકાળમાં અમે જોયું છે, ભૂતકાળની સરકારોમાં કાર્યક્રમ કર્યા પછી તરત જ મંત્રીશ્રીઓ એક્શન મોડમાં આવતા હતા, બેસાડતા હતા, વાતચીત થતી હતી। એટલે આ ભૂતકાળ કેટલો જૂનો ભૂતકાળ, લગભગ કેટલા વર્ષ પહેલાની વાત? આનંદીબેનની સરકાર હતી એ વખતે અમે આંદોલન કર્યું હતું, 1100 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા હતા, એક જ દિવસનો આંદોલન હતું। વિજયભાઈની સરકાર, વિજયભાઈ અને નીતિનભાઈની સરકાર હતી, નીતિનભાઈની અધ્યક્ષતાની અંદર બેઠક થઈ, એક જ દિવસનો કાર્યક્રમ હતો, એમને પણ જે સમાન વીજ દરની બાબત હતી હોર્સ પાવરમાં એ પણ ઉકેલ્યો હતો।
આમનામાં નિર્ણય કોણ કરે છે એ એક મોટો બહુ સવાલ અત્યારે દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે આપણા માધ્યમથી હું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને વિનંતી કરું છું અને ચેતવું પણ છું કે આજનું તો ખાલી માત્ર ટ્રેલર હતું. જો પિક્ચર પૂરું થશે તો ગુજરાતે ઘણું ગુમાવવું પડશે, આ દેશે ઘણું ગુમાવવું પડશે. આપણા માધ્યમથી હું રાષ્ટ્રના વડાપ્રધાન જે ગુજરાતના પનોતા પુત્ર છે, ઇવન ગૃહમંત્રી પણ ગુજરાતના છે, બંનેને આપના માધ્યમથી વિનંતી કરું છું કે ભાઈ ખેડૂતને તમારે ક્યાં સુધી બેસાર રાખવાનો છે. તમે લોકો ઇન્ટરપિયર થાવ. કદાચ આમનામાં કંઈ અણસમજણ હોય, નવા મંત્રીશ્રીઓ બન્યા છે, એમનામાં કંઈ ખૂટતું હોય તો તમે લોકો પૂરક બની અને આ વિષયને પતાવો, જેથી કરીને ખેડૂતે કશું ગુમાવવું ના પડે. ઘણા બધા રૂપિયા ખર્ચીને ખેડૂત પોતાના જાતે મેદાનમાં આવે છે, લાખો રૂપિયાનું ડીઝલ બાળીને આવે છે, ઘર ભાડા ખર્ચીને આવે છે. આ કોઈના પૈસાથી આવતા ખેડૂતો નથી, આ સ્વયંભૂ આવતા ખેડૂત છે. આ ખેડૂત દેવતુલ્ય ખેડૂત છે, સ્વ માટે નહીં પર માટે લડતો ખેડૂત છે. તો એની હાય કદાચ તમને દજાડશે. એટલે આપના માધ્યમથી કહું છું કે હજુ પણ નિર્ણય લઈ લો. અચ્છા, આ જે 17 માંગો છે એમાંથી કેટલી સ્વીકારાઈ, કેટલી નહીં, કેટલા ઉપર કામ થયું એની પર આગળ વાત કરીએ. પણ આશીષભાઈ, આ ગુજરાતની અંદર એવું 1 વર્ષ મુખ્યમંત્રીને કાર્યકાળને ગઈકાલે જ પૂરું થયું ને ભરીને વખાણ કરવામાં આવ્યા કે બોલ્યા વગર કામ કર્યું છે, ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારે આટલું બધું કર્યું છે, આટલું બધું કર્યું છે. તો આરોગ્ય કર્મચારીઓ જે કોરોના વોરિયર પણ રહ્યા છે, જેમને સન્માન મળ્યું છે, તો એ એમના માટે કશું જ નથી થયું એવું કહેવાય? આરોગ્યના કર્મચારી માટે આજ દિન સુધી સરકારશ્રી તરફથી કોઈ પણ લાભ આપવામાં આવ્યા નથી. એક પણ પ્રકારનો. આજથી 2 વર્ષ પહેલાં અમારા 13 માગણી હતી. 13 માગણીની અમે 3 માગણી કરી અને 3 માગણીથી અમે 1 વર્ષથી સતત લડી રહ્યા છે. ટોટલ અમારી લડત 4 વર્ષની છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં 3 જ માગણીથી અમે લડી રહ્યા છે. એના માટે અમારી 3 વખત બેઠકો થઈ, પણ આજ દિન સુધી કોઈ જીઆર કે ઠરાવ સરકારશ્રી દ્વારા આપવામાં આવેલ નથી. ઓકે, કોની સાથે બેઠકો થઈ હતી અને ક્યારે થઈ હતી? પહેલી વખત અમારી જે બેઠક થઈ એ ઋષિકેશભાઈ પટેલ સાહેબ જોડે થઈ. એક વખત અમારી બીજી બેઠક થઈ મિર્ઝા સાહેબ જોડે થઈ. ત્રીજી વખત 5 કમિટી મેમ્બર જે સરકારશ્રીએ બનાવેલા છે એ 5 મંત્રીઓ સમક્ષ એક બેઠક થઈ. 5 મંત્રીઓ તમને મળ્યા, ખેડૂતોને નથી મળ્યા, પણ તમને 5 એક સાથે મળ્યા? 5 મળ્યા. એમને ખાલી આગળ અમને જે આશ્વાસન આપતા હતા, અમે આગળ 3 વખત અમને લેખિતમાં બાંહેધરી આપવામાં આવેલી છે સરકાર તરફથી, પણ લેખિતમાં બાંહેધરી આપ્યા પછી અમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન નિરાકરણ આવેલ નથી. એ જ રીતે આ વખત પણ એવું જ કરવા જતા હતા કે અમને 30 તારીખ સુધીનો સમય આપવા જતા હતા કે ભાઈ 30 તારીખ સુધી તમે રાહ જુઓ, તમારા પ્રશ્નો નિરાકરણ લાવીશું. પણ કર્મચારીમાં એવો રોષ હતો કે આગળ આપણે 3 વખત છેતરાયા છીએ, આ સરકાર છેતરવાવાળી સરકાર છે, એટલે કોઈ પણ હિસાબે કર્મચારીએ છેતરાવું નહીં. કર્મચારીઓ અને જિલ્લા પ્રમુખો દ્વારા અમને તાત્કાલિક ધોરણે એવું પ્રેશર કરવામાં આવ્યું મહાસંઘને કે ભાઈ આ વખત આપણે લેખિત ઠરાવ કે જીઆર વગર છોડવાનું નથી. પ્લસ બીજું કે આરોગ્યનો કર્મચારી 39 દિવસથી સરંગ હડતાલ ઉપર છે, સરકારના પેટમાંથી પાણી નથી હલતું. પણ એવું કહેવાય છે કે ભાઈ કર્મચારીઓ જો હડતાલ નહીં સમેટી લે તો પછી આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, આકરા પગલાં ભરવામાં આવશે. તો જે કર્મચારીએ કોરોના કાળમાં રાત દિવસ જોયા વગર કામ કર્યું હોય એ કર્મચારીને આઘાત નહીં લાગતો હોય આવા શબ્દો સાંભળીને? ગઈ 17 તારીખે ગયા વર્ષની 17 સપ્ટેમ્બર 2021ના દિવસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ આજ આરોગ્ય કર્મચારીએ મોદી સાહેબના બર્થડે પર બનાવ્યો હતો. 2 કરોડ વેક્સિન કર્યું હતું અમે. યસ, બરાબર. આ 17 તારીખે એના વિરોધ પ્રદર્શનમાં આ જ કર્મચારી 2 કરોડ લોકોને નહીં કહી શકે કે આ સરકારને વોટ ના આપતા. જો 2 કરોડ જણાનો અમે વેક્સિન કરી શકતા હોય તો અમે 2 કરોડ જણાને નહીં કહી શકીએ કે વોટ ના હાલતા બીજેપી સરકારને, કારણ કે આ છેતરવાવાળી સરકાર છે. આગળ પણ અમે કઈ થાક્યા સરકારને કે ભાઈ અમારી માગણી પૂરી કરો, પણ સરકાર અમારા સામે જોવા માટે તૈયાર નથી. આગામી સમયમાં અમારી માગણી નહીં સંતોષાય તો ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્યના 16,000 કર્મચારી દિલ્હી ખાતે જવાની પણ તૈયારી બતાવી રહ્યા છે. હવે જ્યાં સુધી ઠરાવ નહીં થાય ત્યાં સુધી આરોગ્યનો કોઈ પણ કર્મચારી હડતાલ છોડવાની ના પાડે છે. અમારા 3 જ મુદ્દા છે, છેલ્લા 4 વર્ષથી લડાઈ ચાલુ છે. જો સરકાર અમારા પ્રશ્નોને લેખિતમાં ઠરાવ અને જીઆર નહીં કરે ત્યાં સુધી હડતાલ નહીં છોડીએ. પ્લસ બીજું કે જો ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યાં કંઈ પ્રોગ્રામ કરશે, હવે પછી અમારો એક નવો પ્રોગ્રામ આપે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્યાં પ્રોગ્રામ હશે ત્યાં આરોગ્યના કર્મચારી જઈ અને વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. ના છૂટકે આ પ્રોગ્રામમાં આ દિન સુધી અમે એક પણ વખત અમે આવો કોઈ કાર્યક્રમ આપ્યો નહીં. અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે 10 વખત અહીંયા આવ્યા છીએ, પણ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે હવે ના છૂટકે અમે ગાંધીનો માર્ગ છોડી અને અમે સામે પડવાના છીએ. જે થવું થાય, સરકારને જે એક્શન લેવી હોય અમે એક્સેપ્ટ કરવા માટે તૈયાર છીએ. ઓકે, એટલે ઘણા બધા આક્રોશ છે, કારણ કે જય જવાન જય કિસાન કહેવાય છે, પણ એ જવાન કિસાન કર્મચારી બધા જ અત્યારે આંદોલન ઉપર છે ને શેના માટે?
પોતાની માંગણીઓ છે એને લઈને જાહેરાતો કરી દેવાય છે અને એનો અમલ નથી થતો, પછી આંદોલન પર બેસવું પડે છે. પણ ક્યાંક આ આંદોલનકારીઓ, જેમ પટેલ સાહેબે કીધું ને કે સ્વયંભૂ આવ્યા છે સ્વયંભૂ, પણ ક્યાંક રાજકીય હાથો તો નથી બની જતા ને. આમ તો એક વિપક્ષ મજબૂત હોવો જોઈએ કે જે સરકારનો કાન આંબળી શકે, એવું હંમેશા કહેવાય છે. પણ જ્યારે કોઈ આંદોલન પર ઉતરે છે ત્યારે એનો ફાયદો સ્વાભાવિક રીતે વિપક્ષો લેવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એટલે આર.કે. પટેલ સાહેબ, આપની સમાનતાની વાત છે, જે આપની વાત છે એ ખેડૂતોના ઉદ્ધાર માટેની વાત છે, ખેડૂતોને તકલીફ પડે છે એની વાત છે. પણ ક્યાંક આમાં જ વિપક્ષો પણ ક્યાં રોટલા શેકતા હોય એવું બનતું નથી? સહેજ બી ના બને, કારણ કે ભારતીય કિસાન સંઘ બિન રાજકીય સંગઠન છે. એ એની વાત એની રીતિનીતિ પ્રમાણે મૂકતું સંગઠન છે. મેં કીધું એમ અમે જે 27 મુદ્દા સરકારશ્રી સમક્ષ મૂક્યા છે એને એની ભૂલ સુધારવાના મુદ્દા છે. દાખલા તરીકે સમાન વીજદરની બાબત હોય તો એકને ગોળ ને એકને ખોળ શેના માટે? રીસર્વેની બાબત છે, રીસર્વે તમે વિષય ઉભો કર્યો છે અને અત્યારે ખેડૂત પીડાય છે તો એને દૂર કરવાની બાબત. એટલે આજ તમારી પાણીની બાબત છે આર.કે. પટેલ સાહેબ, તમારી જે આજ વાતો છે એ કોંગ્રેસ માટે જે વચનપત્ર કોંગ્રેસે ખેડૂતો માટેનું આપ્યું હતું એની અંદર આ બધા મુદ્દા તમને રિફ્લેક્ટ થતા દેખાશે. તો તમારા નામે ક્યાંક એ રાજનીતિ તો થઈ ને? કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી શું વચન આપે છે એના સાથે ભારતીય કિસાન સંઘે કંઈ લેવા દેવા નથી. ભારતીય કિસાન સંઘ હર હંમેશા સરકાર બોલ્યા પછી અથવા જ્યાં અસમાનતા ઊભી થાય છે ત્યાં દંડો લઈને ઊભું રહેતું સંગઠન છે, કે ચાહે કોંગ્રેસની સરકાર હોય, ચાહે ભાજપની હોય, ચાહે કોઈ બી પાર્ટીની સરકાર હોય. અમારે કોઈ પાર્ટી સાથે લેવા દેવાનું, મેં કીધું રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની ભગીની સંસ્થા છીએ, એમાં કોઈ બેમત નથી. પરંતુ ભારતીય કિસાન સંઘ ખેડૂતોથી, ખેડૂતો દ્વારા અને ખેડૂતો માટે ચાલતું સંગઠન છે. એટલે કોઈના દબાવમાં ક્યારે પણ આવતું નથી. નરેન્દ્રભાઈનું શાસન હતું ત્યારે પણ ભારતીય કિસાન સંઘે આંદોલન કર્યું હતું, આનંદીબેનનું શાસન હતું ત્યારે પણ આંદોલન કર્યું હતું, અને વિજયભાઈની સરકાર હતી ત્યારે પણ આંદોલન કર્યું હતું. ફરક એટલો છે, જે તે વખતે આંદોલનના અંતે લોકો ઝડપથી અમને બોલાવતા હતા, બેસાડતા હતા, એકબીજાની સાથે ટેબલ ટોક વાત થતી હતી, વિષયો ઉકેલતા હતા. આજની સરકારમાં બહુ આશ્ચર્યજનક બાબત છે કે ભારતીય કિસાન સંઘે આજે 22મો દિવસ છે, ધરણા ઉપર બેસવાનો 22મો દિવસ છે. ક્યાં અટકાયું છે, ક્યાં અટક્યું છે એ વાત નથી સમજાતી. એ ખૂબ દુઃખની બાબત. હા, એટલે વિશાલભાઈ, જે પૂર્વ સૈનિકોની પણ જે માંગણી હતી એ પણ કેટલીક પાર્ટીઓ દ્વારા એ માંગણીઓને પણ જાહેરાત કરી દેવામાં આવી કે જો અમે સરકારમાં આવીશું તો અમે આ કરીશું, અમે સરકારમાં આવીશું તો આ કરીશું. સરકાર ઉપર ક્યાંક પ્રેશર નાખવાની એમની ટેકનિક છે, પણ પોતાના પણ તો રોટલા શેકે છે ને એ પાર્ટીઓ. देखो ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ की मार्केटिंग करने के लिए हर कोई निकल जाता है ना, कोई प्रोडक्ट बेचनी है. बट यहाँ पे बात है कि आप सत्ता में हो, आपको पता है खजाना कितना है, कहाँ क्या है क्या नहीं है. और एक गुड गवर्नेंस उसी को कहते हैं जो फंक्शन स्मूथ चलता है. अब स्मूथ आपको अगर ऐसा है इलेक्शन के टाइम पे ही सब आते और आपको लगता है कि नाक दबाते, भाई हम तो सैनिक आदमी हैं, हमने तो कभी देखा नहीं कि हम जब वोट देना था तब हम स्पेशली आते थे यहाँ पे. तो दुख की बात ये है कि आज अगर हमारा एक जवान, मैं तो मेरे मुद्दे भी मैं साइड में रख देता हूँ, किसने ऐसा आदेश दिया कि कांजी भाई जो जवान है उसके ऊपर लाठी चार्ज करो या उसको इस तरीके से पीटो, वीर नारियों के ऊपर हाथ चालाकी करो? ये सब चीज़ें, अगर कोई सीधी सी बात है, आज यहाँ पे अगर अलग अलग कंपनी बैठी है, पॉलिटिशियन पार्टी जो है तो वो अपनी प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन कर रही है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी चाहिए कि मैं आ जाऊं तो मैं कर दूं, मैं तीर मार दूंगा, मैं आ जाऊंगा तो ये कर दूंगा. राइट. तो भैया आप अगर बैठे हो और अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ से निकाला ना जाए, देखो पार्टियां आती जाती रहेगी, बिल्कुल. लेकिन हम लोग जो सैनिक है, हमारे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है. બિલકુલ. એ પોતાના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આવે એ મેઇન મુદ્દો છે. અને આશીષભાઈ, આમાં જ ક્યાંક સરકારી કર્મચારીઓ છે, આ કિસાન કે જવાનની પડખે તો વિપક્ષો પણ આવ્યા છે, સરકારી કર્મચારીઓ બાબતે વિપક્ષ પડખે આવ્યું એવું બન્યું છે ખરું ક્યારેય? કંઈ આરોગ્યના કર્મચારી માટે એ લોકો કહેતા હતા, પણ અમારે સ્પષ્ટ ના હતી કે અમે કોઈ પક્ષનો સહારો લેવા માંગતા નથી, અને આજ સુધી અમે કોઈ પણ જગ્યાએ અમારું કોઈ જગ્યાએ આવેદન આપેલું નથી એવું. પ્લસ બીજું કે ગુજરાત રાજ્યમાં વેક્સિનેશનની કામગીરી સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ થઈ હતી, રાઈટ, આખા ઇન્ડિયામાં. એમાં સૌથી વધારે વેક્સિનેશન કર્યું આરોગ્યના કર્મચારી, સૌથી પહેલો ટેસ્ટ અમારા પર કરવામાં. રાઈટ. તો પણ
આજે અમારી પરિસ્થિતિ ગંભીર છે બિલકુલ. કારણ કે સરકાર બોલાવતી જ નથી. બિલકુલ Try અને એટલા માટે જ આ અમારે. એક આ જો તમે એક છેક વસ્તુ જો 19 તારીખ આજે સુધીનું જે સાચી વાત. અલ્ટિમેટમ છે એટલે આખો કાર્યક્રમ એક આપી દેવામાં આવ્યો છે. આમ તો ચર્ચા ઘણી બધી થઈ શકે એમ છે પણ સમયના બંધનમાં આપણે બંધાયેલા છીએ એટલે ચર્ચાને આપણે અહીંયા આગળ પૂર્ણ વિરામ મૂકીશું. આર કે પટેલ, વિશાલભાઈ અને આશીષભાઈ અમારી સાથે આપ જોડાયા, ખૂબ ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ સો મચ. એટલે કહેવાની વાત એ જ છે કે ગતિશીલ સરકાર, ફાસ્ટ ટ્રેક સરકાર, સંવેદનશીલ સરકાર, આ ઘણા બધા નામો બદલાતા રહે છે અને જય જવાન જય કિસાનના નારા પણ લાગતા રહે છે. તો સવાલ એ છે કે કેમ કિસાન આંદોલન પર બેઠો છે, કેમ જવાન ન્યાયની માંગણી માટે તમારા પગથિયે આવી અને સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. જે કર્મચારીથી તમે ઉજળા છો એ કર્મચારીઓ પણ કેમ આટલા ઉગ્ર બનીને આક્રોશમાં આંદોલન કરી રહ્યા છે. જો જવાબ આ સરકારને મળી જાય તો કદાચ આ આંદોલનો જ ન થાય.